स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सत्य ट्यूटोरियल। तो पिला माने आज करेन्ट अफेयर्स है आज करेन्ट अफेयर्स में जोटा कि मोस्ट इंपोर्टेंट करेन्ट अफेयर्स अच्छी जोटा कि बहुत एग्जाम रे पढ़िया समय मैंने अच्छी जो प्रोबेबिलिटी आगु जो एग्जाम आसला ओ डबल एस सी एग्जाम ओ ट्रिपल एस सी आर आई अमीन एग्जाम से माने करेन्ट अफेयर्स क्वेश्चन आसार प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी पद्म अवार्ड से पद्म अवार्ड तो फास्ट जानवा केते प्रकार पद्म अवार्ड होची तीन प्रकार गोटे आसला पद्म विभूषण गोटे आसला पद्म भूषण गोटे आसला पद्मश्री है कि सब कौन एंकर सब बड़ पुरस्कार होची कौन ना भारत रत्न पद्म अवार्डटा माने विदेशी मानक दि जापर कि भारत रत्नटा ओनली फॉर इंडियन सिटीजन मानक दि जापर जापारे कौन कहली तापर आसला कौन ना 2026 रे 2026 रे पद्म अवार्ड क्या मिली ना 131 जन को पद्म अवार्ड मिली 5 जन कौन ना पद्म विभूषण रे माने कौन पाई 13 जन पाई पद्म भूषण रे 113 जन पाई पद्मश्री अवार्ड रे कहीं जार सब भैल्यू अधिका थी ना जार भैल्यू अधिका थी तार नंबर टे कम थी जापारे कौन पद्म विभूषण टे भैल्यू अधिका ना तार नंबर टे कम 13टा हूँ कौन 13टा पद्म विभूषण पाई 113 जन पद्मश्री पाई जापारे कौन कहली आउ कौन कथा ना पे लाइक टे करदेव कहीं बहुत कष्ट नोटा बनाई ना पूरा आराम से जे देखियो आराम से पूरा टिप बाय टिप से भल से बुझीपार है यहाँ कौन ना यहाँ केबे प्रदान करा जाए यहीटा ना रिपब्लिक डे रे प्रतिवर्ष रिपब्लिक डे रे खो खो माने पद्मश्री पद्म भूषण पद्म विभूषण पाइबे सेटा डिक्लेयर करा जाए जनवरी 26 दिन डेट डिक्लेयर करा जाए है आउ एटा को किए देइथांती एटा को देइथांती महामहिम राष्ट्रपति देइथांती किए देइथांती ना महामहिम राष्ट्रपति एबे राष्ट्रपति किए अछंती ना द्रौपदी मुर्मू अछंती है आउ तमें भावुथियो रे इनको तो पद्मश्री अवार्ड मिलला पद्म विभूषण मिलला पद्म भूषण मिलला बहुत सारा पैसा मिलता किंतु तुम मन रखता ना यही जो पद्म अवार्ड रे किसी प्राइज दि जाए ना नो कैश प्राइज है किसी कैश प्राइज दि जाए न था है जापारे कौन कहली जहाँ जी पढ़ले से रिविजन करा फास्ट है 131 जन कौन है ना इथर 2026 रे घोषणा करागल एतिक जन पाइबे 5 जन पद्म विभूषण पाइले 13 जन पद्म भूषण पाइले 113 जन पद्मश्री पाइले जापारे कौन कहली किए देइथांती एटा ना माने तत्कालीन माने जो समय धर 2026 27 है 27 हो ना जो समय जी राष्ट्रपति थी से समय ही सी पद्म पुरस्कार माने जा घोषणा करा सी गिवेन करेंगे है जापारे कौन कहली आउ एटा रिपब्लिक डे रे माने डिक्लेयर करा जाय जे ए माने पाइबे है रिपब्लिक डे रे एटा डिक्लेयर करा जाय था जापारे कौन कहली जनवरी 26 दिन आ एथरे नो कैश प्राइज माने किसी पैसा एथरे दे जाए ना नो कैश प्राइज है जापारे एबे आसला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन क्वेश्चन बहुत आसार प्रोबेबिलिटी अच्छी पद्मश्री फ्रॉम ओडिशा केते जन पाइछन्ती रे ओडिशार पद्मश्री केते जन पाइछन्ती फ्रॉम ओडिशार पद्मश्री 2026 केते जन पाइछन्ती ना 4 जन पाइछन्ती केते जन पाइछन्ती ना 4 जन एटा मध्ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर ओसीएससी ओ ट्रिपल एससी आरआई अमीन पई एटा होची मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनटा कोन ना ओडिशार केते जन ओडिशा करेंट अफेयर्स एटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पद्मश्री अवार्ड ओडिशार केते जन पाइछन्ती ना पद्मश्री अवार्ड ओडिशार केते जन पाइछन्ती 2026 रे ना 4 जन जापारे कौन कहली से 4 जन ना टी आम भलसे देखिदेवा फास्ट किए होचन ना चरण हेम्ब्रम फ्रॉम सांताली राइटर से कौन ना सांताली राइटर पाई से जने सांताली राइटर है से कौट बिलंग करती ना मयूरभंज बिलंग करती चरण हेम्ब्रम कौन ना से जने सांताली राइटर मयूरभंज बिलंग करती से सांताली लेखापाई पद्मश्री अवार्ड मिली तापर आसला कौन ना सेकेंड आसला कौन ना महेंद्र कुमार मिश्र कौन आसला ना महेंद्र कुमार मिश्र को सेकेंडली कौन प्रदान कराई ना पद्मश्री अवार्ड है ट्राइबल फोक कल्चर है कंजर्वेशनिस्ट पाटर पोषण रे है माने जो आदिवासी एरिया नुहे आदिवासी एरिया जो लोककथा आउ लोकनाट्य सब किए कंजर्व कर रखिंट जो कंजर्व माने ताकर आदिवासी जमी कौन ट्राइबल एरिया जी सब तिथि सब पालन कर पर्वपर्वाणी कल्चराल जिन गुड़ा किए कंजर्व कर रखी ना महेंद्र कुमार मिश्र से पद्मश्री अवार्ड मिली माने आदिवासी भाषा जमी न बढ़ी जाओ आदिवासी लोकनाट्य केमी न बढ़ी जाओ तापर गुरुत्व देते महेंद्र कुमार मिश्र से पद्मश्री अवार्ड 2026 मिली
ତାପରେ ଆସିଲା ତାପରେ ଥାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର କିଏ ନା ଥାର୍ଡ଼ ହେଉଛି କିଏ ନା ସୀମାଞ୍ଚଳ ପାତ୍ର କିଏ ଥାର୍ଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ସୀମାଞ୍ଚଳ ପାତ୍ର କିଏ ନା ସୀମାଞ୍ଚଳ ପାତ୍ର କିଏ ନା ସୀମାଞ୍ଚଳ ପାତ୍ର ଜାଣିପାରିଲେ କ'ଣ କହିଲି ସେ କେଉଁଠି ନା ଦିଗ ପଏଣ୍ଟ ଗଞ୍ଜାମର ଦିଗ ପଏଣ୍ଟରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି ଆଉ ସେ କ'ଣ ନା ଲୋକନୃତ୍ୟକାର ସେ ଦିଗ ପଏଣ୍ଟରୁ କ'ଣ ନା ଲୋକନୃତ୍ୟକାର ପାଇଁ ତାକୁ କ'ଣ ମିଳିଛି ନା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଆୱାର୍ଡ଼ ମିଳିଛି ଜାଣିପାରିଲେ କ'ଣ କହିଲି ତାପରେ ଆସିଲା 4 ନମ୍ବର କିଏ ନା 4 ନମ୍ବର ଆସିଲା ଶରତ କୁମାର ପାତ୍ର 4 ନମ୍ବର କିଏ ଆସିଲା ନା ଶରତ କୁମାର ପାତ୍ର 4 ନମ୍ବର ଆସିଲା ଶରତ କୁମାର ପାତ୍ର ଜଣେ କ୍ରାଫ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ତାଙ୍କୁ କେଉଁଠି ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି ନା ଭଣ୍ଡାକଳା କ'ଣ ନା ଭଣ୍ଡାକଳାରୁ ସେ ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି ଜାଣିପାରିଲେ କ'ଣ ଶରତ କୁମାର ପାତ୍ର ଏଇଠି ତୁମେ 4ଟାକୁ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ରିଭାଇଜ୍ କରୁଛି କ'ଣ ନା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଯେଉଁ ପାଇଥିଲେନି ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ଜଣ ପାଇଥିଲେ ନା 4 ଜଣ ପାଇଥିଲେ କିଏ କିଏ ନା ଚରଣ ହେମରମ ସାନ୍ତାଳୀ ରାଇଟର ଜଣେ ଥିଲେ ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ସେ ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି ମହେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମିଶ୍ର 2 ନମ୍ବର ଆସିଲା ମହେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମିଶ୍ର ଯିଏକି ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଫୋକ୍ କଲଚର କଞ୍ଜରଭାଲିଷ୍ଟ ପାଇଁ ସେ ପାଇଛନ୍ତି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ତାପରେ ଆସିଲା ସୀମାଞ୍ଚଳ ପାତ୍ର ଦିଗ ପଏଣ୍ଟର ଲୋକନୃତ୍ୟକାର ଶରତ କୁମାର ପାତ୍ର ସିଏ କ୍ରାଫ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ଭଣ୍ଡାକଳାର ହେଲା ଜାଣିପାରିଲେ କ'ଣ କହିଲି ଏବେ ଆସିଲା ଯେଉଁ 113ଟା ପଦ୍ମ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇନାହାନ୍ତି 113ଟା ଯେଉଁ ପଦ୍ମ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଛନ୍ତି ଜାଣିପାରିଲେ ନା କ'ଣ କହିଲି 113ଟା ପଦ୍ମ ଆୱାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ପାଇଛନ୍ତି ହେଲା ତାଙ୍କ ଭିତରେ 19 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଓମେନ୍ 19 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଓମେନ୍ ଆଉ ଓମେନ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ 19 ଜଣ ଓମେନ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି 6 ଜଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି 6 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଫରେନ୍ NRI PIO ଓ CA ହେଲା ଏମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି 6 ଜଣଙ୍କୁ ଫରେନ୍ 6 ଜଣ କିଏ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଫରେନ୍ NRI PIO ଓ CA ହେଲା 16ଟା କାହାକୁ ଦିଆ ନା ପୋସ୍ଥୁମସ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ମାନେ କ'ଣ ମରିଗଲା ପରେ ପୁରସ୍କାର ମିଳିବା ମରିଗଲା ପରେ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ମିଳୁନି ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ଯେକୌଣସି ପୁରସ୍କାର ହଉ ମାନେ ମରିଗଲା ପରେ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆୱାର୍ଡ଼ ମିଳିଛି ସେଥିପାଇଁ ୱାର୍ଡ଼ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ପୋସ୍ଥୁମସ୍ ହେଲା କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ପୋସ୍ଥୁମସ୍ ୱାର୍ଡ଼ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ହେଲା ଜାଣିପାରିଲେ କ'ଣ କହିଲି ତାପରେ ଆସିଲା ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ ଆୱାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ 5 ଜଣ ପାଇଛନ୍ତି ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ ଆୱାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ 5 ଜଣ ପାଇନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ଡିଟେଲ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା ହେଲା ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ଆସିଲା ରେ ପିଲେ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ ଆସିଲା ଶ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଦେଓଲ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ନୁହେଁ ରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଦେଓଲ ହେଲା ସେ କ'ଣ ନା ସେ ହେଉଛି ଆର୍ଟ ଫିଲ୍ଡ ମାନେ କଳାକାର ଜଣେ ଥିଲେ ହେଲା ଅଭିନେତା କଳାକାର ଥିଲେ ତାକୁ ମରିଗଲା ପରେ କ'ଣ ନା ପୋସ୍ଥୁମସ୍ ଆକାରରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ସେ ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି ସେ ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ ପାଇଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁଅ ଦୁଇଟା କିଏ ଫେମସ୍ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବବି ଦେଓଲ ଆଉ ସନି ଦେଓଲଙ୍କ ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଦେଓଲ ହେଲା ବବି ଦେଓଲ ଆଉ ସନି ଦେଓଲଙ୍କ ବାପା ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଶ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଦେଓଲ ସେ କଳାକାର ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟା କଳାକାର ହେଲା ମରିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପୋସ୍ଥୁମସ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ଭାବରେ କ'ଣ ଦିଆଗଲା ନା ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ ଆୱାର୍ଡ଼ ଦିଆଗଲା ହେଲା ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ଏଇଟା ଦେଖ ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ନା ଶ୍ରୀ କେଟି ଥୋମାସକୁ କ'ଣ ଦିଆଗଲା ନା ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ ଆୱାର୍ଡ଼ ଦିଆଗଲା କ'ଣ ପାଇଁ ନା ପବ୍ଲିକ୍ ଆଫେୟାର୍ସ ପାଇଁ କ'ଣ ନା ପବ୍ଲିକ୍ ଆଫେୟାର୍ସ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ ଆୱାର୍ଡ଼ ସେ କେରଳକୁ ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି ସେ କ'ଣ ନା କେରଳକୁ ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି ଜାଣି ହେଲା କ'ଣ କହିଲି ତାପରେ ଆସିଲା 3 ନମ୍ବର ଆସିଲା କ'ଣ ନା MSN ରାଜମ୍ ହେଲା 3 ନମ୍ବର କ'ଣ ଆସିଲା ନା MSN ରାଜମ୍ ହେଲା ସେ କ'ଣ ନା କଳା ପାଇଁ ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ ୟୁପିରେ ସେ ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି ହେଲା ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ଶ୍ରୀ ପି ନାରାୟଣନ୍ ସେ ଲିଟରେଚର୍ ଆଉ ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ ସେ କ'ଣ ନା ଶ୍ରୀ ପି ନାରାୟଣନ୍ ଲିଟରେଚର୍ ଆଉ ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ କେରଳକୁ ସେ ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି କ'ଣ ନା କେରଳକୁ ସେ ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି ହେଲା ଜାଣିପାରିଲେ କ'ଣ କହିଲି ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ 5 ନମ୍ବର କିଏ 5 ନମ୍ବର ଆସିଲା ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର କ'ଣ ନା CVS ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦନ ପବ୍ଲିକ୍ ଆଫେୟାର୍ସ ପାଇଁ କେରଳକୁ ସେ ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି ଜାଣିହେଲା କ'ଣ କହିଲି ଏଠି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖ କ'ଣ ଏଠି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ ଦେଖ ଅଲକା ୟାଗ୍ନିକ୍ ତୁମେ ଜାଣିଛ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ପୁରସ୍କାର ସେ ପାଇଛନ୍ତି 2026ରେ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ହେଲା ସେ ଜଣେ ଫେମସ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଲେଜେଣ୍ଡାରୀ ସିଙ୍ଗର ହେଲା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଲେଜେଣ୍ଡାରୀ ଫିମେଲ୍ ସିଙ୍ଗର ଭାବରେ ସେ ପରିଚିତ ଅଲକା ୟାଗ୍ନିକ୍ ହେଲା ସାରେଗାମାପାରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବ ଜଜେସ୍ ହେଇକି ବସିଥିବେ ହେଲା ଅଲକା ୟାଗ୍ନିକ୍କୁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିଆଯାଇଛି ନା ଆର୍ଟ ଫିଲ୍ଡ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଜାଣିପାରିଲେ କ'ଣ କହିଲି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏଠି ମନେ ରଖ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଏଠି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଲା କ'ଣ
ନା 2012 ମସିହାରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଦେଓଲକୁ 2012 ମସିହାରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଦେଓଲକୁ ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ ଆୱାର୍ଡ଼ରେ ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ନା ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ ନୁହେଁ ପଦ୍ମଭୂଷଣ 2026ରେ ସେ ସିନା ମଲା ପରେ ପାଇଲେ ପୋସ୍ତମସ ଆକାରରେ ପାଇଲେ କ'ଣ ନା ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ, କିନ୍ତୁ 2012ରେ ଯେତେବେଳେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ପାଇଥିଲେ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ହେଲା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଦେଓଲ। କାହାର ତାଙ୍କର ପୁଅ ଦୁଇଟା କିଏ ଯିଏକି ଆମର ମାନେ ବହୁତ ଅଗ୍ରଣୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ କଳାକାର କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବଲିଉଡ଼ ଅଭିନେତା ବବି ଦେଓଲ ଆଣ୍ଡ ସନି ଦେଓଲ ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ସବୁ ଆସିଲା ଦେଖ, ଶିବୁ ସୋରେନ କିଏ ଆସିଲା ନା ଶିବୁ ସୋରେନ, କ'ଣ ଆସିଲା ନା ଶିବୁ ସୋରେନ ହେଲା, କିଏ ନା ଶିବୁ ସୋରେନ ହେଲା, ସେ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ପାଇଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣ ପାଇଛନ୍ତି ପଦ୍ମଭୂଷଣ। ଫର୍ମର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ସେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ହେଲା। ତାଙ୍କ ପୁଅ କିଏ ଥିଲେ ନା ତାଙ୍କ ପୁଅ ଥିଲେ ହେଉଛି ପୁଅ ଅଛନ୍ତି କିଏ ନା ହେମନ୍ତ ସୋରେନ, ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ନା ଶିବୁ ସୋରେନ ହେଉଛନ୍ତି ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ୍ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମୁକ୍ତି ମୋର୍ଚ୍ଚା, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମୁକ୍ତି ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସିଏ ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ ଥିଲେ ନା ଶିବୁ ସୋରେନ। ଆଉ ଅଲସୋ ଭେଟରାନ୍ ଟ୍ରାଇବାଲ ଲିଡର, ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ନେତା କିଏ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ନା ଶିବୁ ସୋରେନ ଥିଲେ। ଜାଣିପାରିଲେ କ'ଣ କହିଲି, ତାଙ୍କ ପୁଅ ହେମନ୍ତ ସୋରେନ ବର୍ତ୍ତମାନ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଏବେ ଖେଳ ଉପରେ ଟିକେ ଯିବା ହେଲା। ଏବେ କ'ଣ ଯିବା ଟିକେ ଖେଳ ଉପରେ ଯିବା ହେଲା। ଖେଳ ଉପରେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ରୋହିତ ଶର୍ମା, ତୁମ ଫେଭରେଟ୍ ପ୍ଲେୟାର ରୋହିତ ଶର୍ମା, ତାଙ୍କ ଜର୍ସି ନମ୍ବର କେତେ, ତାଙ୍କ ଜର୍ସି ନମ୍ବର କେତେରେ ବିଲେ, ତାଙ୍କ ଜର୍ସି ନମ୍ବର ହେଉଛି 45 ରୋହିତ ଶର୍ମା, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି କେବେ ନା 2026 ମସିହାରେ ହେଲା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି। ଜାଣିପାରିଲେ କ'ଣ କହିଲି, ତାଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି। କାହିଁକି ମିଳିଲା ନା ତାଙ୍କର ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଅବଦାନ, T20 ୱାର୍ଲଡ଼ କପ୍ ଟାଇଟଲ୍ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କଲେ। ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତିଲା 2024ରେ ୱାର୍ଲଡ଼ କପ୍ T20 ୱାର୍ଲଡ଼ କପ୍ ଜିତିଲା। T20 ୱାର୍ଲଡ଼ କପ୍ 2024ରେ ଯେଉଁ ୱିନର କିଏ ଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆ, କାହାର ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ନା ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଜିତିଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିବା ଚାମ୍ପିୟନ୍ ଟ୍ରଫି ICC ଚାମ୍ପିୟନ୍ ଟ୍ରଫି ମଧ୍ୟ ଟାଇଟଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତିଥିଲା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ହରାଇଥିଲା ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ କ'ଣ ନା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଆୱାର୍ଡ଼ ମିଳିଛି ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ନା ହରମନପ୍ରୀତ କୌର ହେଲା, ହରମନପ୍ରୀତ କୌର ଯିଏକି T20 ୱାର୍ଲଡ଼ କପ୍ରେ T20 ୱାର୍ଲଡ଼ କପ୍ କହୁଛି ସରି, ଇଣ୍ଡିଆ ଯେଉଁ 50 ଓଭରିଆ ୱାର୍ଲଡ଼ କପ୍ ନୁହେଁ 85 ଓଭରିଆ ୱାର୍ଲଡ଼ କପ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ସେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଲେ। ଜାଣିପାରିଲେ କ'ଣ କହିଲେ। ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଓମେନ୍ସ ୱାର୍ଲଡ଼ କପ୍କୁ ହାତେଇଥିଲା ବା ଟାଇଟଲ୍କୁ ହାତେଇଥିଲା ହେଲା। ତାଙ୍କର ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କିଏ ଥିଲେ ନା ହରମନପ୍ରୀତ କୌର ହେଲା। ଜାଣିପାରିଲେ କ'ଣ କହିଲେ। ତ ଆସିଲା ଏବେ ଆସିଲା କ'ଣ ନା ସବିତା ପୁନିଆ। ସବିତା ପୁନିଆ କ'ଣ ପାଇଁ ଫେମସ୍ ନା ସେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ଏମିତି ସେମିତି ଲୋକକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ, ବହୁତ ମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରାଯାଇ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ମିଳେ ହେଲା। ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କ'ଣ ନା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହକିରେ ଯେଉଁ ଗୋଲକିପର ସବିତା ପୁନମ ସେ ସେଥିପାଇଁ ଫେମସ୍ ହେଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଲା ଏଠି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍ ଇନ୍ ଦ ଫିଲ୍ଡ ଅଫ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ହେଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍ ଇନ୍ ଦ ଫିଲ୍ଡ ଅଫ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କିଏ ଥିଲେ, ଯାହାକୁ ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ ମିଳିଥିଲା, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ବିଶ୍ୱନାଥ ଆନନ୍ଦ, ଯିଏକି ବିଶ୍ୱନାଥ ଆନନ୍ଦକୁ ଚେସ୍ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ 2007 ମସିହାରେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ମିଳିଥିଲା ନା ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ ମିଳିଥିଲା। ଚେସ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମାଷ୍ଟର ସେ ଥିଲେ, ସେ କ'ଣ ଥିଲେ ନା ଚେସ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମାଷ୍ଟର ଥିଲେ। ଜାଣିପାରିଲେ କ'ଣ କହିଲି। ପ୍ରବୀଣ କୁମାର କ'ଣ ନା ତାକୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଦିଆଯାଇଛି କାହିଁକି ନା ପାରା ଆଥଲେଟ୍ ଯୋଗୁଁ ତାକୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଦିଆଯାଇଛି ହେଲା। ପାରା ଆଥଲେଟ୍ ପାଇଁ ତାକୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଏତିକି ଥିଲା ଆଜିର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପିଲାମାନେ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ତୁମମାନଙ୍କର ଏହି ଅବିଶ୍ୱାସନୀୟ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କରିଦେଉଛି। ତ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।